आइए परमेश्वर के वचन दे विच एक कलाम के उत्ते असीं गौर करांगे। यकरिया की किताब पुराने नेम दे विच सैकंड लास्ट पुस्तक आ यकरिया नबी थोड़ा 8 अध्याय उसके 20 वचन नूं अते 21 वचन नूं कोई भी उच्ची आवाज़ में पढ़ना। यकरिया ओदा 8 आवाज़ ओदा 19 दे सॉरी 20 ते 21 वचन पढ़ दो। सेना दा यहोवा यूं आखदा है, सेना दा यहोवा इस तरह आखदा आ, फिर उम्मतां ते बहुतियां नगरां दे वसनीक आउणगे, फिर उम्मतां अते बहुतियां नगरां दे वसनीक आउणगे, तां एक नगर दे वासी एक नगर दे वासी दूजे दे कोल जाणगे, दूसरे नगर दे विच जाणगे अते आखणगे अते कहणगे कि आओ आओ छेती चलिए। छेती चलिए। फिर पढ़िए को यहोवा दे अगे बेनती करिए, यहोवा दे अगे की करिए बेनती करिए अते सेना दे यहोवा नूं भालीए। सेना दे यहोवा नूं की करिए भालीए। अज दा जो मेरा विषय आ जो मैं आप सब दे नाल साझा करना चाहुंदा आ वंडना चाहुंदा आ वो ये है आओ रब नूं भालीए। बोलो हालेलुया। किहदी खोज करिए? परमेश्वर दी। किन्ने ने जेड़े परमेश्वर दी खोज करना चाहुंदे ने? तुसीं परमेश्वर दी खोज किस तरह कर सकदे जे? बहुत सारे संसारिक लोग ने जेड़े अपना घर बार छड्ड के और वो कहंदे ने कि असीं हुण की कर लिया संसार दी मोह माया तो असीं अपना मुंह मोड़ लिया, असीं हुण रब दी खोज करनी आ, असीं परमेश्वर दी खोज करनी आ, असीं रब नूं लभना आ कि रब कित्थे आ। बहुत सारे लोग रब नूं जंगलां दे विच लभण दे लई जांदे ने, बहुत सारे पहाड़ां दे विच लभण लई जांदे ने, बहुत सारे सुनसान थावां दे विच लभण दे लई जांदे ने। पर कलाम दे विच लिखिया एक लिखिया एक नगर दे वासी दूजे नगर दे विच जाणगे। इस जगह के उत्ते सारे एक पिंड दे लोग बैठे जे, सारे फतेहपुर दे जे। बोलो सारे फतेहपुर दे नहीं है। कोई इत्थे होठियां दा, कोई जेठूवाल दा, कोई निजामपुर दा, और भी कोई ना कोई इधरों उधरों आया होगा। दीनेवाल दा, महवरपाला दा, सारे फतेहपुर दे नहीं आ। कलाम दे विच ये गल हज़ारां साल पहला परमेश्वर ने अपने दास यकरिया दे उत्ते प्रगट की कि आउण वाला समा इदां दा आवेगा जदों लोग मिलणगे, इकट्ठे होणगे, पिंड पिंड दे लोग इकट्ठे होणगे, एक शहर तो दूसरे शहर दे लोग इकट्ठे होणगे, नगरां दे वसनीक आपस दे विच इकट्ठे होणगे। काहदे लई इकट्ठे होणगे? आओ आपां जल्दी करिए ते जीव ते परमेश्वर दी खोज दे विच लग जाइए। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज इस जगह दे उत्ते 5-6 पिंडां दे लोग इकट्ठे होए ने। इस घर दे विच काहदे लई इकट्ठे होए आ? इस करके इकट्ठे नहीं होए कि इस घर दे जीआं नूं लभ लईए जां पादरी लभ लईए जां कोई वधिया चीज़ लभ लईए, बल्कि इस करके इकट्ठे होए आ कि अज रात असीं जीव ते परमेश्वर नूं प्राप्त कर लईए। जेड़े परमेश्वर नूं प्राप्त करना चाहुंदे ने जां जेड़े परमेश्वर दी खोज दे विच लग जांदे ने, कलाम दे विच लिखिया अगली आयत दे विच लिखिया वो कहंदे ने सेना दे यहोवा नूं भालीए और परमेश्वर उन्हां नूं आखदा और मैं भी चलांगा। बोलो हालेलुया। जदों तुसीं खुदा दी खोज करन दे लई निकलदे जे ना, मत सोचिए मैं कल्ला हां। जदों तुसीं बंदगी करन दे लई निकलदे जे मत सोचिए मैं कल्ला हां। जदों तुसीं दुआ करन दे लई बैठदे जे मत सोचिए मैं कल्ला हां। जदों तुसीं खुदा दे कलाम नूं पढ़न दे लई तैयार हुंदे जे मत सोचिए मैं कल्ला हां। बाइबल दे विच लिखिया परमेश्वर कहंदा मैं भी तुहाडे नाल ही हां। बोलो हालेलुया। हालेलुया। खुदा कदे भी कल्लिया नहीं छड्डदा। बाइबल दे विच लिखिया परमेश्वर कहंदा मैं आप चलांगा। जदों असीं इबादत करदे हां, जदों असीं आराधना करदे हां, जदों असीं बंदगी करदे हां, जदों असीं अपने घर तो खुदा दी हज़ूरी दे विच जाण दे लई निकलदे हां, असीं सोचदे रस्ते दे विच मेरे नाल कोई नहीं आ,
बहुत सारिया भैणां बहुत सारे भाई ये सोचते हैं मैं बंदगी विच किद्दां जावांगा, मैं बंदगी च किद्दां जावांगी, मैं ते कल्ला ही हाँ, मैं ते कल्ली हाँ। अज रात मैं तुहानूं दसना चाहुंदा हाँ, अपने दिल दे विचों अपने दिमाग दे विचों ये शैतानी सोच नूं बाहर कढ दो कि तुसीं कल्ले जे, तुसीं कल्ले नहीं, तुहाडे नाल मेरा जीवता परमेश्वर है। सफर में मुबारक करता है। इस करके दे बाइबल च लिखा जदों तू बाहर जावेगा मैं तेनू मुबारक करांगा, जदों तू अंदर आवेगा मैं तेनू मुबारक करांगा। मुबारक वही हो सकता है जिहदे नाल परमेश्वर है, जिहदे नाल यहोवा है, जिहदे नाल यीशु आ, जिहदे नाल प्रभु यीशु मसीह नहीं, वो कदे भी मुबारक नहीं हो सकता। ओदी जिंदगी दे अंदर श्राप होंदी ने, ओदी जिंदगी दे अंदर दुख होंदे ने, ओदी जिंदगी दे अंदर हाए होंदियां ने, पर जिहदे नाल यीशु है ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ कदे भी श्राप कर नहीं सकते, वो मुबारक होगा। बोलो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक है जगह दे उत्ते बहुत सारिया उम्मतां बहुत सारे नगरां दे वसनीक होणगे। अज एक नगर दे वासी दूजे दे कोल जाणगे। अज असीं सारे अपने अपने नगरां तो अपने अपने पिंडां तो इस पिंड दे विच आए हाँ। कद लई आए हाँ? सानूं पता सी अज रात इस घर दे विच यीशु आउण वाला है। हालेलुया करदे हैं। कौन आया है? कौन आया है? यीशु आया कि नहीं आया? आया कि नहीं? कितने विश्वास करते हैं? जोरदार ताड़ी मारी। फिर अगली लाइन में पढ़िए भाई, आप लोग पढ़ लीजिए। बहुत सारे लोग अति सूरबीर कौमां सेना दे यहोवा दे पालन लई यरूशलेम विच आउणगीਆਂ ਅਤੇ यहोवा दे अगे बेनती करनगीਆਂ। बोलो हालेलुया हालेलुया। ਜਿਹੜੀ ਭਾਲਣਾ ਨਾ ਭਾਲਣਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ, ਉਹ ਦਬਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਵੇਖੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਕੇ ਮਾਰਦੇ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਕੇ ਮਾਰਦੇ। ਪਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਭਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਦੀ ਦਬਕੇ ਨਾ ਮਾਰੋ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਬੜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਕਰੋਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर की खोज करने शांति के नाल परमेश्वर ने अगे की करनी है? बेनती करनी है। बोलो हालेलुया। की करनी है? बेनती करनी है। बाइबल दे विच लिखा एक आदमी यीशु मसीह की खोज के लिए अपने घरों निकलिया और जदों जिस जगह से प्रभु यीशु मसीह सी कलाम लिखा यरूशलेम दे विच गया और उन्हें जाके यीशु मसीह के अगे बेनती की, तरले पाए। कलाम च लिखा कि गुरु जी मेरे घर आओ, मेरी एक लोती धी जिहड़ी बीमार आ और वो बीमारी उहदे उत्ते हैवी आ, वो मरनाऊ आ। जे तू मेरे घर दे विच आवे ते मेरी धी बच जाएगी, वो मरेगी नहीं। और उन्हें तरले पाए, उन्हें मेहनत की। कलाम च लिखा यीशु ने उहनूं कहा मैं तेरे नाल तेरे घर दे विच जावांगा। की करांगा? तेरे घर दे विच जावांगा। वचन दे विच लिखा यीशु मसीह ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ और रस्ते ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 12 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲਹੂ ਵਹਿਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇਚਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਛੂ ਲਵਾਂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਉਹਨੇ ਪੱਲਾ ਛੂਇਆ ਔਰ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। 12 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਰੋਗ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ यीशु का पल्ला छूंदिया सारी खत्म हो गया। उत्थे प्रभु यीशु मसीह रुक गए और जो प्रभु यीशु मसीह रुक गए यीशु मसीह ने कहा कि मैनू किसी ने छूया है, मैनू किसी ने टच किया है। और चेले कह लगे प्रभु इन्नी भीड़ है, बहुत सारे लोग है, लोग तो तेरे उत्ते डिगते आउंदे ने, पर तू की कहना है कि मैनू किसी ने छू लिया। यीशु मसीह ने उन्होंने कहा कि मैनू सच्ची किसी ने कलाम च लिखा जो वो औरत ने जान लिया कि मैं अपने आप को बहुता चिर नहीं लुका सकती, डरदी हुई कांबदी हुई यीशु के सामने आई और कहती मैं तेनू छूया। यीशु ने कहा जा बीती तेरी नेचा ने तेनू की कर दिता। जो ये घटना वापरी, ये गल्लां होईयां, वो आदमी जिन्हें यीशु के अगे मिन्नत की सी, तरले कीते सी,
ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਪਈ ਇੱਕ। ਕੀ ਖਬਰ ਪਈ ਆ? ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਾ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਖਬਰ ਪਈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਧੀ ਮਰ ਗਈ ਆ, ਕੁੜੀ ਮਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਿਮਾਰ ਚੰਗੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਬਦਰੂਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਆ। ਮੌਤ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਖਬਰ ਪਈ, ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਨੀਚਾ ਕਰ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੜਵੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ, ਬੋਲੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਬਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੋਲੋ। ਬੂਟ ਵੀ ਲੈਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਵਧੀਆ ਜੀ ਦੁਕਾਨ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਜੁੱਤੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਦੁਕਾਨ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਸੂਟ ਲੈਣਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਦੁਕਾਨ ਲੱਭਦੇ ਆ। ਬੋਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਹੀ ਲੈਣੇ ਹੋਣ ਤੇ 10 ਕਿਲੋ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਸਾਰੀ ਫੋਲ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਕ ਜਾਣੇ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਚੱਪਲਾਂ ਦੀ, ਬੂਟਾਂ ਦੀ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਲਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੱਲ, ਅੱਜ ਤੇ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਜੁਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਜੀਵਤੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਸ ਜੀਵਤੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਉਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂ? ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾੜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਏ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 40 ਦਿਨ ਬਿਤਾਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਏ। ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਰਗ 'ਚ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂ? ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਫਾਂਸੀ ਚੜੋ, ਭਾਵੇਂ ਸੂਲੀ ਚੜੋ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖੁੱਲੇਗਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤਲਵਾਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਦੂਕ ਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਫਾਂਸੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੂਲੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਮੈਂ ਜੀਵ ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਕੀ ਨਾ ਕਰ ਲਵਾਂ,
ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਗਲਾਮ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਕੌਮਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਮਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਵਸਨੀਕ ਆਉਣਗੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਆਓ ਛੇਤੀ ਕਰੀਏ, ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਭਾਲੀਏ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇਕੱਲੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨੇ ਜੋ ਲੰਘਦੇ ਜੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਜੇ, ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਜੇ, ਉਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਪਾਦਰੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਾ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਭਾਲਣਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਈਏ ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ 2 ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਔਰ ਉਸਦੇ 10 ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਇਹ ਸਿਯੋਨ ਦੀ ਧੀਏ, ਇਹ ਸਿਯੋਨ ਦੀ ਧੀਏ, ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾ, ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾ ਤੇ ਆਨੰਦ ਹੋ, ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਵੇਖ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਵੇਖ ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਏ? ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿਯੋਨ ਦੀ ਧੀਏ। ਸਿਯੋਨ ਕੀ ਆ? ਸਵਰਗ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਾਸੀਓ, ਜੈਕਾਰੇ ਗਜਾਓ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਵਸਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕੋ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ? ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਾਈ ਬੈਠੇ ਜੇ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਸਾਈ ਆ? ਦਾਦਿਆਂ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਭਾਈ? ਉਹ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਦੇ ਹੱਥ ਬੀਬੀ ਸਹਾਇ ਰਿਹਾ ਤੂੰ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਸਾਈ ਹੈਗਾ? ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮਜਬੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਸਟ ਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਸਟ ਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਸਟ। ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਬੋਲੋ ਬੈਠੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੋਲੋ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੱਥੇ ਟੋੜੀ। ਬਹੁਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਂਢੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈ ਬਣ ਗਏ ਜੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗਿਰਜੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਜੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾ, ਆਨੰਦ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਵੇਖ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਂਗਾ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਂਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਕਿਹੜੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਕਿਹੜੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਗਰ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਯਹੋਵਾ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ? ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕਿਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਕਿਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ?
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰ, ਬੋਲੋ ਆਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਐਲਾਨ ਕੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗਸ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਰਨੀ ਇਹਦੀ? ਕੀ ਕਰਨੀ? ਬੋਲੋ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਖੋਜ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ, ਜਿੰਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ, ਜਿੰਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲ ਪਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਿਲ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਖੇਗਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਵਿਹੜਾ ਭਰਿਆ ਵਾ, ਔਰ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ, ਔਰ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵੀ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਾਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਭਰਾ ਆਏ, ਔਰ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਆਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰੀ, ਇੱਥੇ ਆਈ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਆਈ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਆਈ, ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ, ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ, ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਸੀ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਜਾਂ ਤੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ यूहन्ना ने ਕਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਖਾਸ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕੌਣ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਭਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਇਹ ਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦੇ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੋਤ ਦੇ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਖੋਜ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਦੂਸਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਦੇ 7 ਬਾਬ ਉਹਦੇ 14 ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਚਿੱਤ ਤੋਂ, ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਿਉਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਬਦਲ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਂਗਾ, ਤਦ ਤੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇਂਗੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਘੱਲਿਆ, ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਘੱਲਿਆ ਹੈ। ਯਹੋਵਾ ਯਹੂਦਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਭੂਮੀ, ਯਹੋਵਾ ਯਹੂਦਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਲਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂਜੀ ਲਾਵੇਗਾ, ਹਾਂ, ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਚੁਣੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਭੂਮੀ ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਿੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਆਪਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆइए यिर्मयाह की किताब ਉਹਦਾ 16 ਦੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਦੇ ਉਹਦੇ 19 ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਪੜ੍ਹੀਏ
ਵੀ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ। ਕੀ ਯਹੋਵਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਗਾੜ ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ? ਬਾਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਗੜ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚਟਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਗੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਮੌਤ ਤੋਂ। ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਬਣਦਾ ਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਰੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਲੰਬੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਕੀ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗਾੜ ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਪਨਾਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਨਾਹ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਤਿਆਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਗੂੜਾ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਗੂੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰ ਉਹੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੋੜਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਨਾਹ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ ਉਹ ਬਲ ਪਾ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਲਾਊ ਨੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਪਾ ਲੈਣਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਨੇ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ? ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਆ? ਕਿਹਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕਿਹਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਜਦ ਪੜ੍ਹਦੇ 6 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕੀ ਕਰ? ਖੋਜ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਭਾਲ ਕਰ, ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ? ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ? ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ, ਬੋਲੋ ਵਧੀਆ ਘਰ, ਬੱਚੇ ਵਧੀਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਬੋਲੋ ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਕੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਸਾਨੂੰ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਰੱਬ ਦੀ ਖੋਜ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਖਾ ਦੂਗਾ, ਸੁਪਨਾ ਵਿਖਾ ਦੂਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਆਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਰਾਣੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਰਾਣੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦਊਗੀ, ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਬੰਦ ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤ ਲਾਓਗੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵੇਖੋਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਹੋਣਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਭੇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਹ ਪਾਓਗੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ? ਰੱਬ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਖੋਜ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖੋਜ ਵੱਧ ਕਰਦਾ, ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਵੱਧ ਕਰਦਾ। ਆਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰੈਂਡ ਭਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫਰੈਂਡ ਭਾਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਫਰੈਂਡ ਭਾਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਮੇਰੇ ਨਵੇਂ ਫਰੈਂਡ ਬਣ ਗਏ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਮੈਂ ਰਿਕਵੈਸਟ ਭੇਜਣੀ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲੋ? ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਇਹਦੇ ਫਰੈਂਡ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਜੀ, ਝੂਠੇ ਜੇ, ਲਾਰੇਬਾਜ਼ ਜੇ, ਦੂਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸਤ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਲਾਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਲਾਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਯਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਐਸਾ ਮਿੱਤਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚਾ ਮਿੱਤਰ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਐਸਾ ਮਿੱਤਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ।
आ 2 दिन बाद गुड फ्राइडे मनाउणा है। काहदा गुड फ्राइडे मनाउणा है? वो सच्चा मित्र सी साडा, जिन्हें साडे पापां दी खातर, साडी शर्मिंदगी दे खातर, साडी विपतावां दे खातर, साडे दोषां दी खातर, साडीआं बलियां दी खातर अपने आप नूं कुर्बान कीता, अपने खून दा कतरा कतरा बहा दिता और ओदी पसली दे च नेजा मारिया, पानी भी शरीर विचों कढ दिता गया। अजिहे मित्र की खोज करिए जिहड़ा तुहानूं जिंदगी दिंदा है। अजिहे मित्रां दे कोलों कुछ भी नहीं मिलेगा, तुहानूं मौत मिलेगी, धोखा मिलेगा, दुख मिलेगा, आंसू मिलणगे, पर बाइबल दा मित्र आखदा मैं तुहाडे हंझूआं नूं पूंझ देवांगा। ओनूं तुहाडी जिंदगी दी कदर आ। कलाम च लिखा एक भी रूह पाप दे विच ना मरे, ये परमेश्वर चाहुंदा है, पर शैतान चाहुंदा है कि एक भी रूह बच ना जाए। अजी जो रब की खोज करनी है ये पवित्र कलाम दे विच होवे, संतां दी संगति करके होवेगी, कलाम की सिक्ख्या लैके होवेगी, पवित्र आत्मा दे विच लाइफ बताउण दे नाल होवेगी। ते जेकर तुसीं ये चीज़ां नहीं करदे तुसीं रब की खोज नहीं कर सकदे। अज सुबह मैं एक गीत सुन रहा सा, ये दुनिया ने खुदा बना लिया पैसे में, ये दुनिया ने खुदा बना लिया पैसे पैसे नहीं। अजकल के मसीही लोग भी जोड़े ने वो पैसे को अहमियत देंगे ने, पर कलाम की कलीसिया जी सी वचन के विच लिखा है, रसूलों की किताब पढ़ के वेखो, लिखा उन्होंने अपने माल को अपना ना कहा। अज कलीसियावां कमजोर क्यों ने, वधदियां क्यों नहीं, कलीसिया की गिनती 50, 60, 100 ये ही क्यों भजती रही आ? क्योंकि कलीसिया जड़ियां ने उन्होंने मैं भरी आ। उन्होंने अंदर शैतान ने ये चीज़ां फिट कीतियां ने कि नाल दी भैन नूं, नाल दे भाई नूं की ना करी, बुलाई ना, इहदे संगति ना करी, इहदे फैलोशिप ना करी। पर कलाम दे विच लिखा वो सारे एक मन सी, की सी? एक मन सी, एक चित सी। असीं रंग बिरंगियां गल्लां करन दे लई 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे बिता दिंदे आ, पर दुआ करन दे लई जेकर कह दो, बंदगी करन दे लई जेकर कह दो, बाइबल पढ़न दे लई जेकर कह दो, फिर बासियां होंदियां पैंदियां, नींद होंदियां पैंदी। हुणे मैं किसी घर दे विच गया दुआ करन दी, उस घर दे विच जदों मैं गया ते परमेश्वर के आत्मा ने मैंने दस्सिया कि इत्थे दुष्ट आत्मा का जोर आ। मैं उस घर दे विच पुछया, मैं कहा कितना चिर हो गया तुहानूं चर्च जांदे? कहंदे 8-9 साल हो गए। दूसरा सवाल मैं किया, मैं कहा बपतिस्मा ले लिया? कहंदे हाँ जी ले लिया, बड़े चिर दा लिया। मैं कहा चलो आओ दुआ करिए। जो दुआ शुरू की और मैं फोन दे विच वीडियो बनी, वो भैन की करन दिया सी, शैतान दे नाल भर गई। उहनूं काहदे नाल भरना चाहिए? पवित्र आत्मा दे नाल भरना चाहिए सी, पर दुष्ट आत्मा दे नाल भर गई। और प्रभु दे आत्मा ने उहदे ये हालत होने तो पहला मैनूं दस्सिया और मैं दुआ दे विच ही बोल दित्तियां, 2 गल्लां बोलियां। मैं कहा आ होण दिया वा, अगे आ जो वो आई नहीं, उन्होंने दुष्ट आत्मा ने उठन नहीं दिता। वो भैन नूं मैं कहा फड़ के ठा लिया, ये रमन हुण फड़ के ठा लिया। बाद जो है दुष्ट आत्मा के भर गई आ गई। फिर मैं दुआ की, जादू टूणी के नाल किसी ने दवाया पिया ही, उन्हें उल्टियां कीतियां। छड्डो 8 साल हो गए चर्च जाते, तौबा भी कर ली, बपतिस्मा भी ले लिया, और अजे तक छुटकारा जो नहीं होया, क्योंकि उन्हें रब नूं भालिया नहीं। गीत बोलते हैं नीतां जिन्हां दियां सच्चियां रब उन्होंने मिलदा। लोग कहते रब जंगलों च मिलता, जंगलों च मिलन गावां बछियां। लोग कहते रब पानियां च मिलता, पानी च मिलन डड्डू मछलियां। लोग कहते रब मंदिरां च मिलता, मंदिरां च की मिलते है दीवे। जिन्हां दियां सच्चियां रब उन्होंने मिलता जे। इन्हां चीज़ों दे विचों बाहर निकलना है। रोमिया की पत्री दे विच लिखा, पढ़ लिओ अपने घरां दे विच जाके, लिखा डंगरां दे विच रब नहीं, दरख्तां दे विच रब नहीं, रेंगण वाले जीव जंतुओं दे विच रब नहीं, उड्डण वाले पंछियां दे विच रब नहीं। पर लोग इन्हां चीज़ों नूं रब मन्नी जांदे ने। गाय वेखी ते गाय की पूजा, खाना कुत्ता वेख्या ते ओहदी पूजा, शेर वेख्या ते ओहदी पूजा, हाथी वेख्या ते ओहदी पूजा। है वो लोग करदे कि नहीं? लोग इहदा जे कबूतर वेख लिया तो ओहदी पूजा, बाज वेख लिया तो ओहदी पूजा।
ਖਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬਣਦੇ ਸੱਪ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੱਪ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਦੇਵਤਾ ਲਾਗੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਸੀਹ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਵਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਜਰੂੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਖੋਜ ਨਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦੇ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਯਰਮੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਇਓ ਨਾ ਪੱਥਰ ਦੀ ਬਣਾਇਓ ਨਾ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਬਣਾਇਓ ਨਾ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਬਣਾਇਓ ਨਾ ਲੋਹੇ ਦੀ ਬਣਾਇਓ ਨਾ ਲੱਕੜ ਦੀ ਬਣਾਇਓ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਣਾਇਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿੱਥੇ ਵੱਸਦਾ ਆ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਖੋਜ ਕਰੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਂਗਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਨਾ ਕਰ ਸੋਗ ਨਾ ਬਣਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਬਣਾ ਆਂਸੂ ਨਾ ਬਹਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗਾ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 5-10 ਮਿੰਟ ਤੇਰੀ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਭ ਔਰ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੁਣ ਕਹੀਏ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਭ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਡੇ ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਸਫ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਮਰਥੀ ਜੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਥੜ ਚੁੱਕੀਏ ਸਭ ਔਰ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਭਾਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਖੁਦਾ ਬਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਨਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਖਦਾ ਏ ਸਿਯੋਨ ਦੀ ਧੀਏ ਜੈਕਾਰੇ ਗਜਾ ਆਨੰਦ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਸਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਥ ਨਾ ਛੱਡੇਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ महिमा हो राजा यीशु तेरी महिमा हो हालेलुया तारीफ 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 हालेलुया जीव के परमेश्वर यहोवा यीशु तेरी तारीफ हालेलुया जेड़े दुआ करनी जान देनी अच्छी दुआ करिए आपने किसी पढ़िया है बहुत ही तूफान किया वो परमेश्वर ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪੁਕਾਰੀਏ ਜੀਵ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੀਏ ਯਹੋਵਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬਾਦ ਖੁਦਾ ਆਪ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਉੱਚੀ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬਾਦ ਖੁਦਾ ਬਾਪ तेरे नाम की तारीफ करता परमेश्वर तेरा धन्यवाद खुदा बाप यीशु नाम तेरी कृपा करी तेरी मर्जी तेरी मर्जी
ਧੰਨਵਾਦ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਧੰਨਵਾਦ ਖੁਦਾ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦਾ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੁੱਖ ਪਾਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗ ਜਾਗ ਤਾਰੇ ਦੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗ ਜਾਗ ਤਾਰੇ ਦੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗ ਜਾਗ ਤਾਰੇ ਦੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗ ਜਾਗ ਤਾਰੇ ਦੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦਾ 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 ਉਹ ਯਿਸੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਪਾਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗ ਜਾਗ ਕਰਦੇ ਦਵਾ ਕਰਦੇ ਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗ ਜਾਗ ਕਰਦੇ ਦਵਾ ਬੁੱਲੇ ਉਹ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ